프리미어리그 28라운드 마지막 경기였던 본머스 대 루턴타운의 경기가 있었는데 본머스가 루턴타운을 4대3으로 간신히 꺾고 홈에서 승리를 가져갔습니다. 원정팀인 루턴타운이 전반전에만 3골을 넣어서 그대로 승리할 뻔했지만 홈팀 본머스가 후반 50분부터 반격을 시작해서 결국에는 4대3 역전승을 거뒀죠. 사실 전체 순위표상에서 변동은 전혀 없을 만큼 그렇게 중요한 경기라고 보긴 어려웠지만 그들에게 너무도 중요한 한 경기였죠. 그래서 이번 28라운드를 최종 정리해보면 아스날, 리버풀이 64점, 맨시티는 63점으로 승점 60점대 중반의 우승 다툼과 아스톤빌라 55점, 토트넘 53점으로 못지않게 치열한 4위 싸움이 벌어지게 됐습니다. 여러 번 강조드렸지만 다시 한번 말하자면 토트넘은 아직 한 경기를 덜 치렀습니다. 이런 상황에서 올 시즌 우승 레이스에서 토트넘이 우승팀을 결정하게 될 가장 중요한 팀으로 주목을 받고 있는데요. 그 이유는 바로 토트넘의 일정 때문입니다. 토트넘은 4월 20일에는 맨시티, 4월 27일에는 아스날, 5월 4일에는 리버풀을 일주일 간격으로 상대하게 되는데 이때 결과에 따라 우승 경쟁을 하는 세 팀의 최종 성적이 달라질 수 있습니다. 토트넘 입장에서도 4위를 차지하려면 이 세 경기 성적이 매우 중요하고요. 그때까지 아예 전승 달려버리면 놀랄만한 상황 만들 수도 있고요. 그러다 보니 아스톤빌라를 4대0으로 이겨버린 토트넘의 경기력에도 많은 관심이 가면서 큰 화제가 되고 있는 겁니다. 그래서 최근 영국의 스카이 스포츠는 토트넘이 리그 우승에 어떤 영향을 미칠지를 토론해보는 시간을 가졌습니다. 그런데 망원 매니아로 잘 알려진 아스날의 출신의 패널 폴 머슨이 이번에도 또 어이없는 망언으로 팬들의 빈축을 샀는데요. 일단 실제 방송 내용을 먼저 보고 오시죠. I think Spurs will have a huge say in this. They play City first, Arsenal, Liverpool in 3 weeks. And them games could be determined. I honestly believe that it's going to go right to the wire. And what a title race it is for the Premier League. Magnificent. I think, Dawes, with the Tottenham one, and I don't mean this disrespectfully to Tottenham, all three will want to play Tottenham. Because Tottenham will have a go. You know, they ain't got to go and break 10 players down and everybody sits behind the ball like we see at Brentford. You know what I mean? It's hard work. Tottenham will come and have a go. It don't matter who Tottenham are playing, they'll have a go. And I think that suits all three of them teams. And I know what you're saying. They might win one of them games. I think they will, Mus. But I don't think any of them would be fearful of playing Tottenham. And I don't mean that disrespectfully because Tottenham are a good team, but it plays into their hands. You know, when they go and play like they did Brentford the other day, they just get 10 behind the ball. The centre half must have gone down 6 times. He's 6'5". I mean, he's down 4 or 5 times. You know, and that's what you're going to get. And all of a sudden, they're eating the clock up. I think they'll look at that, the 3 teams, Liverpool, Man City, and Arsenal, and they'll think with Spurs, we can lose this game. We could quite easily win it because of the way they play, like you just said. Oh, yeah. But I think they will be scared. I do, because I think Spurs can hurt teams. Very much like Aston Villa at the weekend. First half, they both played chess. It was a pretty boring game. Then second half, all right, they're sending off, change it. But in their attack, the front four can hurt them. I agree with that. I still think the centre half going down for Tottenham changes a lot of that with the pace. Yeah. He's got unbelievable pace and he allows Spurs to have that high line to go and get after it. I think now it looks like his hammy's gone. Yeah. I tend to agree with Merce. A lot of the teams will be going, all right, they're going to come after us. We're going to play, but we can get in behind there. And when these boys start running away, you're not going to catch them. Well, now we're going to see what Dragison's like. He's been waiting for an opportunity. Mickey van der Veen has been absolutely sensational. He comes in and I always say as a centre-half, Troy, playing against a quick centre-forward, I would not want to be in that position. Mickey van der Ven and Romero do not care. They will go toe-to-toe with anyone. Even Haaland, I honestly believe that. Who comes out on top, I don't know. 처음에 토트넘의 영향력을 언급한 인물은 과거 토트넘에서 센터백으로 활약했던 마이클 도슨이라는 인물인데 토트넘 출신이라고 해서 특별하게 억지로 토트넘 편을 들었다기보다 그냥 있는 그대로 맞는 말을 한 느낌입니다. 하지만 아스날 출신의 머스는 누가 들어도 과도하게 편파적인 발언을 했는데요. 아스날, 리버풀, 맨시티가 토트넘을 만나는 걸 오히려 반길 거라는 발언은 정말 망언 그 자체입니다. 단기 기여 상실이 아닌가 하는 의심이 들 정도인데 왜냐면 올 시즌 전반기 토트넘은 이미 이 세 팀과의 맞대결에서 증명을 했거든요. 아스날 원정에서 2대2로 무승부를 거뒀고 리버풀과의 홈 경기는 2대1로 승리했죠. 이어서 맨시티 원정에서는 로메로, 반더벤 없이도 3대3으로 대등하게 난타전을 펼쳤던 팀이 바로 토트넘이었습니다. 그리고 캡틴 손흥민은 이 탑3 팀들을 상대로
무려 4골이나 터뜨리면서 토트넘의 공격을 이끌었던 주인공이고요. 더구나 다가오는 세 차례 맞대결에서는 리버풀을 제외한 아스날과 맨시티를 토트넘 홈에서 상대하게 됩니다. 그리고 여기에 유럽 대항전 일정까지 고려하면 전반기 때보다 후반기 맞대결 상황이 토트넘에게 더 좋다고 할 수 있습니다. 그렇다 보니 머슨의 발언은 그냥 억지를 부리듯 토트넘을 무지성 비난하는 느낌으로 또 망언을 했다고 밖에 볼 수 없죠. 네. 기억하실지 모르겠지만 이 양반은 시즌 개막 전에 토트넘의 올 시즌 성적에 대해서 토트넘은 무조건 하위권에서 시즌을 보낼 것이다. 100%다. 케인이 없는 토트넘은 절대 좋은 성적을 낼 수 없다라면서 유럽 대항전 진출도 못할 거라고 예상했고, 작년 9월 토트넘의 아스날 원정 경기를 앞두고도 아스날의 승리 말고는 아무것도 보이지 않는다. 아스날이 그들을 완전히 학살할 것이다. 완전히 갈기갈기 찢어버릴 것이다 라면서 토트넘을 개무시했던 적이 있습니다. 그런데 막상 결과는 어땠죠? 네, 케인이 아니라 손흥민이 멀티골을 폭발시키면서 아스날의 홈에서 무승부를 거뒀습니다. 염치가 있는 사람이라면 이때의 기억 때문이라도 조금 자중하려는 생각을 하기 마련인데 전혀 과거와 달라진 모습 없이 여전히 경솔하고 뻔뻔하게 망언을 내뱉었습니다. 방송 입장에서는 머슨 같은 사람이 계속 논란이 될 만한 어그로성 발언을 해주는 게 뭐 시청률이나 화제성 면에서 도움이 되니까 꾸준히 방송에 출연시키는 거겠지만, 시청자 입장에서 이런 사람이 전문가가 맞나 하는 의문이 들 수밖에 없는데요. 이건 괜히 손흥민이나 토트넘 편을 들면서 편파적인 얘기를 하는 게 아니라 실제 영상의 댓글 반응도 그렇습니다. 머슨의 발언을 진지하게 듣는 사람은 단 한 명도 보이지 않았죠. 에휴, 전형적인 머슨식 망언이네. 네네, 작년에도 아스날이 우승한다고 했는데 결과가 어떻게 됐는지 벌써 이셨죠? 나는 맨시티 팬의 입장에서 토트넘이 아스날보다 무섭다. 최근 5번의 리그 맞대결에서 아스날을 상대로는 4승 1패고 토트넘을 상대로는 1승 1무 3패거든. 머슨이 말한 거에 반대로만 가면 돼. 3경기 중에서 1승 정도 얘기했으니까 토트넘이 2승을 할 거라고 본다. 나는 토트넘이 우승 경쟁을 하기는 힘들다고 봐. 하지만 누가 우승을 할지는 토트넘의 손에 달려있는 게 사실이지. 적어도 전문가라고 앉아있으면 확실한 팩트를 가지고 말하면 좋겠다. 전반기 성적표를 보면 토트넘은 탑3 팀에게 진 적이 없는데 머슨은 도대체 뭘 보고 저런 말을 하는 거야? 누가 머슨에게 이번 시즌 성적표 좀 갖다 줘라. 지금이 몇 년도인지 기억을 못하는 것 같아. 반더벤은 풀럼전에 결장하겠지만 A매치 휴식기 이후에 돌아올 거야. 4월 27일 북런던 더비 때는 무조건 출전할 텐데 그때 보자. 머슨은 아스톤 빌라는 토트넘을 두려워하지 않을 거라고 했어. 결과는 4대 0이었지. 아스날이 토트넘을 두려워하지 않는다고? 또 4대 0. 고마워. 맨시티와 아스날은 토트넘으로 원정을 가고 리버풀은 홈에서 만나게 되니까 이건 리버풀에게 좋은 거네. 머슨 아저씨, 술 취하셨으면 방송에서 헛소리하지 마시고 그냥 집에 들어가서 주무세요. 네, 등등 많은 해외 팬들이 머슨의 망언에 대해서 또 시작이라는 반응을 보이면서 어떤 팬은 음주 방송을 하는 거 아니냐는 의심까지 할 정도였는데요. 자, 지옥의 3연전을 치르기 전까지는 5경기가 남았죠? 네. 7연승하면 어떻게 되는 건가요? 네. 아니, 혹시 지옥의 3연전 모두 또 승리하게 되면, 아니, 그럼 어떻게 되는 거예요? 네. 미치겠네. 아, 왜 난 포기가 안 되죠? 네. 응원은 응원일 뿐 오해하지 말자. 네. 주말 풀럼 원정 경기에서 승리하고 다시 얘기하시죠. 이상 흰수염고래였습니다. 다음 손흥민 컨텐츠로 또 찾아오겠습니다. 감사합니다.